Hello, my friends. It's amazing how time flies. And a few days ago, I recorded my last recording, and today is the next recording. And I pledged to record my daily events. But daily events actually mean that the recordings are kind of a diary. However, daily events may include spiritual discoveries, and in this case, they become timeless. Also, daily experiences may refer to the events of the past. So this morning I laughed, and this is the connection between the recording that I'm making now and the event, the spiritual discovery that I had because I laughed. The events that I'm going to relate, they gave me very deep emotional experience, such as laughter, but some other emotions as well. Okay, when I was married for the first time in my first marriage, my husband was very loving and caring, and he was like a bodyguard for me, and he went to places if I asked him to just accompany me. And sometimes even when I didn't ask him, it, there was a kind of agreement by default that we both would feel better if we were together, if we went through that experience together. For example, when I was late at work, he would come to the office after his work. He was tired and hungry, but he would sit there in my office and wait for me to finish, and then together we would go home, because otherwise he would worry for me, and I was always afraid of darkness. At the beginning of our marriage, we lived in his house where he lived with his parents, with his brothers and sisters, and we had one room to ourselves. When it was time for me to have a shower, he would bring in everything for the shower, like a basin and bowls and hot water and cold water and other stuff, and lay out the plastic polyethylene sheet and close the door and sit outside. In fact, lay outside like a dog and wait for me. And when I'm finished, he would help me clean up and take out everything. I was happy. I was thrilled by that experience, and I thought, oh, I'm like a cave woman, and he's like my caveman, because conditions were like very, very basic conditions of living. And years later, when I was married for the second time, and I asked my husband to meet me halfway when I was coming from work, because it was very dark outside, and my office was quite close to the place we lived. And he said, "What?" I said, "Yeah, it's dark. I'm afraid of darkness." "So what? It's cold, and I'm afraid of cold," he said. I was shocked by his argument, but it was so unexpected that I didn't find what to say. I was really, really puzzled. Immediately, it was so shocking that I immediately put myself in his place, and I thought, well, he's afraid of cold as much as I'm afraid of dark. And I said, but I'm your woman, and you're my man. Aren't you supposed to help me when I ask you? And he said, yeah, so what? My strongest, biggest argument didn't work on him, which was also very shocking. But I put up with the situation. I took care of myself, and I ordered a taxi, and I would come home by taxi. And taxi drivers would be surprised, saying, "Oh, it's very, very close." And I would say,
So what? I want to go home by taxi. That's it. So why this experience made me laugh? And because in both cases, because both cases are so different, but it was the same person, me, who was participating, experiencing these two different situations. And what is in common between the two situations is that I did not play victim, but rather took care of myself or enjoyed the situation in both cases. Also, I think it's part of the purpose of storytelling. You process your emotions, and when your emotions in the past, when looked from the point of view of the present, make you smile or even laugh, then you're ready to tell a story. Now in Russian. Сегодня я вдруг обнаружила, что аж несколько дней прошло со времени моего последнего видеорекорда и вот этого челленджа. И я не знаю, так время быстро бежит. Так, чтобы напомнить вам, я решила записывать свои впечатления. Впечатления могут быть... Почему именно каждый день? Потому что либо впечатления могут относиться ко дню записи, так или иначе впечатления эти вызваны этим днем, энергетикой этого дня. Но впечатления могут отражать чисто духовные открытия, и в этом случае они как бы не привязаны к этому дню. Также впечатления могут относиться к конкретному дню, что-то произошло в этот день, и я хочу поделиться своими соображениями, эмоциями по поводу произошедшего, либо они могут относиться к прошлому. И каким-то образом именно сегодня наступил тот момент, когда это прошлое оказалось переработанным настолько, что можно по этому поводу улыбнуться и пересказать это как историю. В этом смысл рассказа заключается. Имеется в виду personal storytelling, storytelling от своего имени. Первый эпизод такой, когда я была замужем впервые, и мы жили в одном доме с семьей моего мужа, родителями, его братьями и сестрами, и у нас была одна комната. Условия были очень минимальные, и особенно с точки зрения городского жителя, когда приходило время мне искупаться, муж заносил все, что нужно, ванночки, корыта, горячую холодную воду и так далее, стелил все. И потом сам закрывал дверь и садился, ложился за дверью, растягивался и лежал, ждал, пока я закончу. И потом заходил и все убирал и помогал мне все это вынести. Либо полностью сам все выносил. И мне было очень интересно. Я представляла себе, что я первобытная женщина, первобытный мужчина. И это был очень интересный опыт. Во втором случае... ну и что еще? Конечно, мой первый муж, он очень любил меня, очень берег меня. И когда я задерживалась на работе, он приходил за мной на работу, и вот такой голодный, усталый, ждал меня, и потом мы вместе уходили. И в результате он за меня не переживал, так мы вместе шли домой. И вот во второй раз, когда я была замужем, много лет спустя, я попросила своего мужа встретить меня на полдороги, чтобы мы вместе дошли до дома. Было очень темно, хотя мой офис располагался недалеко от дома. Я на тот момент была, в общем-то, добытчиком этой семьи, и, в общем, все, что там нужно было в материальном плане, именно я обеспечивала. Но не поэтому я попросила его, только потому, что он муж. Я сказала, что можешь выйти, меня встретить на полпути, мы вместе дойдем до дома. Он сказал, что? Я сказала, не встреть меня, потому что темно, я боюсь темноты. Он сказал, что? Холодно, и я боюсь холода. И это
очень шокировало меня. Я сказала: «Как это? Ну, ты, ну, мужчина, я твоя женщина, разве ты не хочешь поддержать меня?» Он говорит: Да, ну и что, ну не таким образом, всё». Я так настолько обалдела от этого, что и как сейчас помню. Настолько была шокирована, что моментально поставила себя на его место. Я подумала, что интересно, значит, настолько, насколько я боюсь темноты, настолько же он сильно боится холода. Понятно. Во всяком случае, я могу о себе позаботиться. Я заказала такси, приезжала домой на такси. Такси, правда, удивлялись таксисты: «Вы так близко живете?» Говорю: «Ну что, я хочу доехать до дома на такси». Всё. А почему у меня эти 2 эпизода вызвали смех? Потому что это было смешно. Мой шок, 2 эпизода и моя радость, как бы, а, взгляд такой на вещи, чисто с позитивной стороны, найти позитивное в ситуации. А во 2 ситуации, я думаю, что, ам, ну, тоже, наверное, принять жизнь, как она есть, и не разваливать свою семью из-за того, что твой муж не хочет тебя встречать. Вот. А, и что еще? Почему это именно духовное открытие? Потому что сопоставление этих 2 эпизодов вызвало во мне смех. Ам, в и общее в этих 2 эпизодах то, что я не чувствовала себя жертвой ни в одном из случаев. М, и, да, по-моему, даже это неуместно, даже это слово. Ну, потому что когда-то у меня были эти ощущения, что вот у меня были такие ощущения. Но сейчас я так не думаю. Я не думаю, что во-первых, в первой ситуации я очень много радости получала от а, своей как это сказать, замужней жизни, жизни в замужестве, замужней жизни. И во 2 случае я тоже получала удовольствие от своей замужней жизни настолько, насколько это было возможно, и не давала омрачить это настолько, насколько это было возможно. Потому что в обоих случаях, в принципе, брак распался. Да, ну хорошо. Возможно, здесь есть еще одно духовное открытие, которое, вернее, да, которое подтверждает чьи-то духовные открытия. Как, например, брак длится ровно столько, насколько хватит терпения у женщин. Спасибо! Thank you, I love you. Thank you for sharing this experience with me. Thank you for being my audience. Have a great day. Love you.